Hi, good evening, ladies and gentlemen. Welcome to today's event organized by DPZ Club. Uh, Today happens to be a very, very special event about a very special person and his extraordinary, fantastic cricketing achievements. Sorry, मी प्रयत्न करणार मराठीत बोलायचं. मी तसं कच्ची आहे, जेठालाल गडाच्या गावाचा आहे मी. मराठी येतं, पण मंचावरची जी मराठी असते ती थोडी वेगळी असते. मी प्रयत्न करणार. But I'll be a bit of Hindi and English with all of you. But today we are here to celebrate, honor, and appreciate a person whose cricketing achievements are absolutely astounding. Year after years, he has proved his credentials in the field of cricket, and today he has achieved another benchmark which calls for a celebration. We are here to celebrate the appointment of this cricketer who has been appointed as the national coach of UAE cricket team. Now, why this is an achievement? ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि क्यों है मैं बताता हूँ कि हिंदुस्तान में कल्चर है कि फॉरेन कोच को लेके आना एक ट्रेंड है या एक फैड है. ओके, फॉरेन कोच हमारे यहाँ पे आके सिखाते हैं, मगर बहुत कम बार ऐसा होता है कि एक हिंदुस्तानी विदेशी कोच बनकर किसी देश में जाता है. That is an achievement not only for this person, not only for DPZ, but also for our country, where we invite hundreds of foreign coaches, even assistant coach, mental coach एक आए थे वर्ल्ड कप के टाइम पे, but we have somebody who has played in this ground and passed out from this college is going to a foreign country as the national coach. That is a fantastic achievement. Before I start talking about this wonderful personality, let me call upon stage with immense pride and honor chief guest for today's event, Anushri Lokar Madam, who is the principal of Ram Narayan Ruya College. Madam, please. And I'll request Mangesh sir to present a small little memento to Anushri Madam. Thank you, Madam. Thank you, sir. And joining her is another eminent personality in the cricketing fraternity. Madam, please be seated. Please be seated. आपका ही कॉलेज है, टेंशन मत लो. इनके बारे में मैं और विस्तार में बात करूंगा, but really happy to have such a young, dynamic and very interactive person, the secretary of Mumbai Cricket Association, Shri Ajinkya Naik, who is the guest of honor for today's event. 8 साल के बाद रणजी ट्रॉफी मुंबई ने जीती है. उसका प्लेयर्स को तो मैं काफ़ी सारा योगदान श्रेय दूंगा, मगर 2 इंसान, एक अजिंक्य भाई है एंड दूसरे जो CIC कमेटी के हेड है, ऐसे जो शख्स के लिए हम यहाँ पर मौजूद है. लेट अस पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द पर्सन हु इज द रीजन फॉर अस टू बी ओवर हियर. ही इज नन अदर देन मिस्टर लालचंद भाई राजपूत. आई रिक्वेस्ट हिम टू प्लीज कम. First, to felicitate and present a memento, I would call upon Anil Bhai Joshi. Is Anil Bhai around? Anil Bhai, please present a memento to Ajinkya sir. And जिनकी इतनी बड़ी उपलब्धि है, if I'll also डिटेल में विस्तार में मैं बताऊंगा क्या क्या इस क्रिकेटर ने इन्होंने हासिल किया है, मगर इनका सम्मान भी हम इन्हीं के साथ कर लेते हैं. शॉल उड़ाकर और श्रीफल देकर हम इनका अभिवादन करेंगे. मैं अजिंक्य सर और अनुश्री मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा दोनों मिलकर इनका अभिवादन करें. I still tell that it is not very easy to become a foreign coach in a foreign country. That's a extraordinary, astounding achievement. अगेन बहुत सारे क्रिकेटर खेलते हैं, क्रिकेट में बहुत अच्छा करियर बनाते हैं, बहुत अच्छे कोचेस आते हैं, कोचिंग में अच्छा करियर बनाते हैं, बट बहुत ऐसे कम क्रिकेटर होते हैं जो क्रिकेट में भी एक्का होते हैं और कोचिंग में भी एक्का होते हैं. एंड वी हैव लालू भाई हु इज मास्टर्ड इन बोथ द फील्ड्स. So I request everybody to please be seated. कहाँ से शुरू करूँ? मैं शुरू करना चाहूँगा
एग्जैक्ट वेरी अर्ली डेज, इंडिया के खेलने से पहले, रणजी खेलने से पहले, जब लालू भाई ने एडमिशन लिया था रुइया कॉलेज में, इसी कॉलेज के विद्यार्थी है, दैट वाज 1977-78, ही टुक एडमिशन इन रुइया कॉलेज. ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ एक कप होता था, जूनियर क्रिकेट का कप होता था, सोलोमन जूनियर क्रिकेट टूर्नामेंट, काफ़ी फेमस होती थी. तो रुइया कॉलेज की भी टीम भी उसमें खेलती थी. मगर वहाँ पे तब के ज़माने में ऐसा स्पेशल कोच नहीं होता था. देयर वाज नो स्पेशल कोच इन रुइया कॉलेज. तो ऐसे होता था कि सीनियर के जो बच्चे होते थे सीनियर कॉलेज के, वो जूनियर को सिलेक्ट करते थे, उनका चयन सीनियर के बच्चे करते थे. तो मोस्ट व्हेन सिलेक्शन वाज अनाउंस्ड, तो काफ़ी सारे जो दावेदार थे टीम में खेलने के लिए, वो अपने कटिंग लेके आए. हैरिस शील्ड में खेले होंगे, तभी मिड डे पेपर आता था, या इंडियन एक्सप्रेस आता था, टाइम्स ऑफ इंडिया आता था. तो बहुत सारे बच्चे लोग कटिंग लेकर आए, और वो कटिंग के आधार पर एक टीम बन गई. तो अनफॉर्चुनेटली लालू भाई कुड नॉट बी सिलेक्टेड. ही वॉज नॉट सिलेक्टेड बिकॉज ही डिड नॉट हैव एनी न्यूज़पेपर कटिंग. उनके पास कोई न्यूज़पेपर कटिंग नहीं थे. उसका कारण ये था कि उनकी स्कूल में क्रिकेट नाम का कोई स्पोर्ट ही नहीं होता था. ही नेवर प्लेड, गॉट द अपॉर्चुनिटी टू प्ले क्रिकेट इन हिज स्कूल. सो इज़ वेरी डिजेक्टेड, वेरी नर्वस, वेरी डिसअपॉइंटेड कि ये जो शैली है चयन करने की, इसके वजह से ही कुडंट गेट द चांस. रुइया के गेट के बाहर यहीं खड़े थे, थोड़े नाराज़, थोड़े डिजेक्टेड. तो तभी एक शख्स ने उन्हें देखा. वो चेहरा एक यंग मासूम चेहरा था और बहुत ही एकदम डिजेक्टेड था, मायूस था. तो ऐसे ही जाकर उन्होंने पूछा, भाई क्यों इतना नाराज़ है, क्यों इतना टेंस्ड है, नर्वस है. तो पहले थोड़ी हिचकिचाहट हुई कि बात कैसे करूं, बट फिर उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे है कि मुझे लगता है मेरी गेम ठीक है, मगर कोई भी एक संधि नहीं दी गई और न्यूज़पेपर के कटिंग के आधार पर टीम का चयन हो गया और मैं बाहर रह गया हूँ. तो वो जो शख्स थे, वो उनको भी लगा कि इस बारे में कुछ करना चाहिए. तो काफ़ी रुइया में उनका पहचान वगैरह थी, काफ़ी सीनियर्स को भी पहचानते थे. सो ही वेंट टू सीनियर प्लेयर्स एंड ही कन्विंस देम कि गिव एन अपॉर्चुनिटी टू जूनियर्स एंड हैव अ डिफरेंट वे ऑफ सिलेक्शन. आप एक काम करो, आप चकदे वाली कर दो, तुम्हारी टीम और मेरी टीम. तो जूनियर टीम और सीनियर टीम की एक मैच खिलाओ और उसके बेस पे देखो कि कहीं कोई अच्छा टैलेंट है तो हम उसको पिक कर लेते हैं. ये रुइया में अब तक हुआ नहीं था, मगर वो शख्स के कहने पर और लालू भाई के चेहरे को देखकर पहली बार सीनियर्स एग्री हुए कि नहीं, एक जूनियर और सीनियर का मैच होना चाहिए. और फिर क्या हुआ, इतिहास की शुरुआत. एम्फैटिक 100 by लालू भाई in that match and he was directly selected for the रुइया team. रुइया के लिए जैसे खेले, फिर मफतलाल में खेले, बहुत ही जल्द मफतलाल में खेले, एंड within 2 to 3 years लालू भाई was selected for the मुंबई रणजी ट्रॉफी टीम, मुंबई क्रिकेट टीम. सो आप समझते हो कि एक किस्सा जहां पर एक यंग बडिंग क्रिकेटर गेट पर मायूस खड़ा है, एक आदमी आता है, सीनियर्स को कन्विंस करता है कि आपकी शैली बदलिए सिलेक्शन की. वो एक संधि मिलती है और जो दोनों हाथों से लालू भाई उसको ग्रैब करते हैं, सेंचुरी मारते हैं, कॉलेज की टीम के लिए सिलेक्ट होते हैं और फिर मुंबई के लिए होते हैं. दिस इज हैज़ टू बी रिटन इन अ डेस्टिनी. ये डेस्टिनी का ही खेल है मेरे हिसाब से. सो फैंटास्टिक. और वो शख्स मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, बट दैट इज़ मंगेश भालेकर सर. थैंक यू सर फॉर पिकिंग अप सच काइंड ऑफ टैलेंट्स. काफ़ी सारे किस्से हैं, बट ये किस्से करेंगे तो हमको यूल हैव टू मॉर्निंग टू इवनिंग का पूरा शो रखना पड़ेगा हमारे के लिए. बट मैं अचीवमेंट्स की बात कर रहा था, तो इनकी थोड़ी उपलब्धियाँ जो मुझे ऊपर ऊपर से लगी है, मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अकॉर्डिंग टू मी, सर ने बहुत सारे लिस्ट दिए थे, लेकिन फिर मैंने कंपाइल करके लेके आया. 2007 South Africa ICC first ever 2020 World Cup was won by India. Coach cum manager Mr. Lalchand Rajput. The coach and manager of Indian cricket team of winning inaugural 2020 Mr. Lalchand Rajput. फिर स्टेट के कोच बने, इंडिया के कोच बने, अब इंटरनेशनल टीम के कोच बन गए. कोचिंग की जब एग्जाम्स होती थी, he was always a good student, always a good student. कोचिंग की जब एग्जाम होती थी, सब कोचिंग एग्जाम में यूजुअली ही टॉप दी कोचिंग एग्जाम्स. हम पास होने का सोचते, लालू भाई उसे टॉप करने का सोचते थे. ये सोच ही उनको सबसे ऊपर लेके गई है. स्टेट कोच कर लिया, नेशनल कोच कर लिया, इंटरनेशनल कोचिंग करेंगे, अब क्या. देन ही बिकेम कोचेस टू द कोच, कोच टू द कोचेस. ये जितने भी कोचेस थे उनको कोचिंग करने लगे. सो यू सी हाउ डिड ही इंक्रीज हिज लेवल. बैचलर्स रुइया से किया, तो एकेडमिक्स में भी ही नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड. एंड नॉट टू फॉरगेट, बैचलर्स करने के बाद इन्होंने वेलिंगकर से MBA भी किया है.
Okay, he's done MBA from Wellington's Institute of Management. He was the youngest cricketer of MCA at the age of 45 to become secretary of Mumbai Cricket Association. The youngest ever cricketer at the age of 45 to become the secretary. Currently, he's also the member, the chief of Cricket Improvement Committee of MCA. और उसका नतीजा हमने देख लिया. अजिंक्य सर एंड लालचंद भाई के लिए एक बार जोरदार तालियों. After 8 years, the very coveted Ranji Trophy has come back again to, I think so, we own the Ranji Trophy. Let me tell, it was 42nd victory for us, if I'm not mistaken. थोड़ा क्रिकेट का ज्ञान मैं रखता हूँ, but it's amazing. It's amazing how these two wonderful people have contributed to Mumbai's achievements, especially in cricket. और बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं, lot of things to talk about. But I'm really excited कि जो अभी नई इनकी जो जवाबदारी है, नया जो रोल है, वो UAE क्रिकेट के कोच का, आई थिंक सो दैट इज समथिंग दैट वी आर रियली एक्साइटेड. एंड आई एम श्योर कि कॉलेज की टीम हो, स्टेट की टीम हो, नेशनल टीम हो, जहाँ पर भी इन्होंने हाथ रखा है वो टीम उभर के आई है. आई एम वेरी श्योर UAE इज गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम हिज क्रिकेटिंग इनसाइट्स, फॉर श्योर अबाउट इट. There are a lot of other things that we'll be sharing you, but I think so now it's time for our chief guest Anushri madam to please share her thoughts about today's event. I would like to tell you about Principal Madam. My sister was also from this college, of course, long back, but I have few connections in Ruia. Ruia is one college जो academics के science and arts के लिए it's always been in top 3 of the city. So academics always has been in the forefront, पहले स्थान पर है. But यहाँ के principal teachers ने हमेशा sports को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है, along with academics, never a backseat. I think so we would like to thank you for giving us Lalu Bhai, for giving us Ajit Wadekar, and also I think so Sandeep Patil. Right, many Ranji players also. So thanks to Ruia College and all the academicians at the college for being so cooperative. Thank you, ma'am. Can I go? Check. गुड इव्हनिंग. मराठीत बोलू, इंग्लिशमध्ये बोलू? मुलांनो, मला जास्ती तुमच्याशी बोलायचं आहे. व्हॉट डू यू लाईक? व्हॉट डू यू प्रिफर? इंग्लिश, मराठी? मराठी. बरं, ओके. सो सर्वप्रथम रुईया कॉलेजमध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत. आणि आय एम रिअली ऑनर्ड टू अँड प्रिव्हिलेज टू शेअर अ स्टेज विथ सच अन एमिनंट पर्सनॅलिटी. थँक्यू व्हेरी मच. अँड ॲज अ प्रिन्सिपल ऑफ रुईया, ह्याचा सर रुईयाचे ॲलमनस आहेत, ह्याचा अतिशय अभिमान आहे. सगळ्या रुईयाईट्सना अभिमान आहे. अँड फ्रॉम ऑल ऑन बिहाफ ऑफ रुईया students, staff, I really congratulate you on the selection. International coach कोणी नाही आहे, त्याच्यामध्ये जे आहेत ते रुईयाचे अलमनस आहेत. ह्याच्यासारखी गोष्ट काय अजून पाहिजे. सो वी आर रिअली ऑनर्ड. So and I will take this message to all my staff members on the opening day. So थोडंसं रुईयाबद्दल, सिन्स ॲज अ प्रिन्सिपल इथे आल्यावर मला व्हेनेवर आय गेट अ चान्स मी थोडं रुईयाबद्दल बोलणार. सो पहिला आजच 12वीचा रिझल्ट लागला आहे आणि रुईया हॅज डन व्हेरी व्हेरी वेल. आपला रिझल्ट 98 पॉईंट काहीतरी % असा लागलेला आहे. आर्ट्स सायन्स दोन्ही डिस्टिंक्शन्स आर्ट्स आणि सायन्समध्ये 180च्या वर आहेत. सो दॅट इज द काइंड ऑफ रिझल्ट. आपल्याकडे सेल्फ विजन सेंटर आहे, ज्याच्यामध्ये व्हिज्युअली चॅलेंज्ड किंवा अदर चॅलेंजेस असलेली मुलं आहेत, त्यांनीसुद्धा अतिशय उत्तम मार्क मिळवलेले आहेत. सो त्या सगळ्यांचं मी अभिनंदन केलं. आत्ताच सगळी मुलं येऊन गेली. सो आमच्यासाठी आजचा दिवस पण खूप एक महत्त्वाचा दिवस आमच्यासाठी आहे. रुईया कॉलेजबद्दल थोडं सांगायचं म्हणजे आता बऱ्याच जणांना हे ॲकॅडमिक्समधलं माहीत नसतं. आता न्यू एज्युकेशन पॉलिसी लागू झालेली आहे आणि न्यू एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये बरेच बदल झालेले आहेत. सो आता पूर्वी कसं होत होतं, आपण 2-3 सब्जेक्ट सिलेक्ट करायचो, ते 3 सब्जेक्ट्स पुढे जायचे 2 वर्ष, तिसऱ्या वर्षी एक मेजर आणि एवढंच असायचं साधारणतः. आता त्याच्यामध्ये 6 ते 8 व्हर्टिकल्स आहेत, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला एक मेजर, एक मायनर आणि अदर ओपन इलेक्टिव्ह, ज्याच्यामध्ये प्रत्येक मुलांनी एक क्रॉस डिसिप्लिनरी करणं अपेक्षित आहे.
थोडंसं प्रत्येकाला काही स्किल सेट्स प्रत्येकाला आले पाहिजेत. त्याच्यासाठी काही जनरल कम्प्युटरचं असेल किंवा दुसरं काहीतरी असेल जे सगळ्यांना लागणारं आहे. सॉफ्ट स्किल्स असतील, स्पीकिंग स्किल्स असतील ह्याबद्दल किंवा कम्युनिकेशन स्किल्स अशाबद्दल हे प्रत्येकाला कंपल्सरी आहे की नुसताच तुमचा सब्जेक्ट करून चालत नाही. हे आता आपल्या सगळ्यांच्या लक्षात आलं आहे. ही बाकी स्किल्स पण डेव्हलप झाली पाहिजेत. त्या दृष्टीने ह्या नवीन एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये आहे आणि ते आपण सगळ्या मुलांना देतोय. भाषा, इंडियन लँग्वेजेस प्रत्येकाला 2 थोड्या तरी बोलता आल्या पाहिजेत. संभाषणापुरत्या तेवढं त्यांना प्रत्येकाला आता कंपल्सरी आहे. आणि दुसरं, इंडियन नॉलेज सिस्टीम आपल्याकडे एवढं आहे. इंडियाचं, भारताचं जे जुनं सगळं नॉलेज आहे त्याची प्रत्येकाला जाणीव करून देण्यासाठी 2 क्रेडिट कोर्स प्रत्येक मुलाला घ्यायला लागतो. एन्व्हायरॉन्मेंटचं प्रत्येक मुलाला घ्यायला लागतं की आता काय होतं आहे आणि तुमची जबाबदारी काय आहे. त्या दृष्टीने एक कोर्स प्रत्येकाला कंपल्सरी आहे. आणि त्याच्याचबरोबर इथल्या सगळ्यांना हे अगदी आवडेल पटेल असं देर आर एक्स्ट्रा करिक्युलर CC म्हणतो आम्ही त्याला. हे जे मुलं करतात त्याला क्रेडिट्स आहेत. आत्तापर्यंत कधी नव्हती. आता आमचं मूल क्रिकेट खेळलं तर मी त्याला 2 क्रेडिट्स देते, जे पूर्वी कधीही नव्हतं. पूर्वी मुलं खेळायची आवड आहे किंवा त्यांना करायचं आहे करिअर, ती मुलं खेळत होती. आता सगळी मुलं जे काही स्पोर्ट्स खेळतील ॲट वॉट एव्हर लेवल वी गिव्ह देम रेकग्निशन, वी गिव्ह देम क्रेडिट्स. आणि बाकी पण करतात. कोणी गातं, कोणी गुड डान्सर, हे सगळं जे होतं ह्याला महत्त्वच दिलं नव्हतं पूर्वी. त्याला सगळ्याला आता महत्त्व दिलेलं आहे आणि त्याची क्रेडिट्स मुलांना दरवर्षी 2 क्रेडिट्स मिळत आहेत. सो त्यामुळे हे आपण जे सगळं पूर्वी असेच खेळत होते आता त्याला जास्त फॉर्मल मे बी स्वरूप येईल. आणि त्यात MCAचे आपण आहात, आपली सगळ्यांची मदत पण आम्हाला लागणार आहे. आमच्याकडे ग्राउंड्स नसतात कॉलेजेसकडे. सो कुठेतरी मुलांनी खेळावं. कुठेही आत्ता आपण जे बघतो मुलं जी मोबाईलमध्ये बसली आहेत त्यातनं बाहेर काढायचं आहे आम्हाला त्या मुलांना. आणि जितकी मुलं खेळतील तितकी ती चांगली राहतात. त्याच्यासाठी आम्ही खूप प्रयत्न करतो आहे. हे क्रेडिट्स अँड रुया जसं आपण म्हणलात, आम्ही स्पोर्ट्सला मला प्रत्येक मुलांनी एक स्पोर्ट्स खेळावा ही इच्छा आहे. त्याच्यामध्ये MCAचे आपण आहात तर काहीतरी ह्याच्यात लक्ष घालावं. आणि कारण मुंबईसारख्या ठिकाणी कॉलेजेसना ग्राउंड्स नाही आहेत. ती मुलं खेळणार कुठे. इथे खेळायला देते मी त्यांना, पण रोज एक काच फुटते. मग ते बाकीचे येऊन कंप्लेंट करतात. तरी मी म्हणते काचच फुटते ना, खेळू दे मुलं. 3 नंतर आवाज नाही करत आहेत. पण त्याच्यात किती मुलं खेळणार. तर त्याच्यासाठी आपल्याला थोडं सगळ्यांना ॲज पीपल हू आर कन्सर्न्ड अबाउट टुडेज यूथ, त्याच्यासाठी आपल्याला सगळ्यांना मिळून काहीतरी काम करायला पाहिजे. सो तुमची कुठल्या कपॅसिटीमध्ये आपण काही करू शकत असाल तिथे ह्यामध्ये आपल्या सगळ्यांना काम करायची खूप गरज आहे आजकाल. सो ते एक होतं. आणि मुलांनो, तुम्हाला सांगायचं मेन म्हणजे तुम्ही आत्ता लालचंद राजपूत सरांचं ऐकलं. अपॉर्च्युनिटी मिळाली त्यांना, कोणून तरी अपॉर्च्युनिटी मिळाली. त्याचं चीज कसं करायचं ते त्यांना बरोबर समजलं होतं. ते तुम्हाला ते सगळं महत्त्वाचं आहे की तुम्हाला आता खूप स्कोप आहे. गोष्टी खूप ॲव्हेलेबल आहेत ज्या पूर्वी नसायच्या. पूर्वीचं जर तुम्ही बघितलं तर आम्ही असं हे सगळं काही नसायचं. सगळं साधं असायचं. किट्स हे गोष्टी काही नसायच्या आमच्या कोणाकडेच. त्यातनंच सगळे वर आले. सगळे असेच खेळत आम्ही आलो आहेत सगळेजणं. तसं तुम्हाला त्या मनाने खूप मिळतं आहे ह्याची किंमत ही असायला पाहिजे. आणि फक्त त्याच्यावर डिपेंडंट नाही पाहिजे. तुम्हाला खरं आतून त्याचं पॅशन पाहिजे, कष्ट करायची तयारी पाहिजे. देर आर नो शॉर्टकट्स इन लाईफ. हे लक्षात ठेवा. पटकन कुठचीच गोष्ट मिळत नाही. सरांचं करिअर बघा, पटकन तर होत नाही काही. तुम्ही जोपर्यंत कष्ट करत नाही तुम्हाला मिळत नाही. सो ती तयारीही पाहिजे. यश लगेच मिळत नाही. त्याला फेल्युअर्स पण पचवायची शक्ती लागते. जो फेल्युअर्स चांगला पचवू शकतो ना तो पुढे चांगला जाऊ शकतो. हेही शिका. आजकाल हे परत मी का सांगते, आम्हाला यूथमध्ये सगळ्या काय दिसतं आहे, सगळेजणं नाही जरा काही मिळालं की डिप्रेशनमध्ये जात आहेत मुलं. आणि आता शेवटी मला काउन्सेलर्स ठेवायला लागतात कॉलेजमध्ये. पूर्वी हे लागत नव्हतं.
तर सगळे आपण सुजाण नागरिक आहात माझ्यासमोर, ह्या सगळ्यांना आपल्याला आणि त्याच्यासाठी मुलांनी खेळणं, फॅमिली सपोर्ट असणं, ह्या गोष्टी सगळ्यांची गरज आहे. त्यात आपला सहभाग असला पाहिजे. आणि मुलांनो, तुम्हाला हे समजायला पाहिजे की ह्या लगेच थोडा निराश होऊन काही नाही, असं लगेच मिळत नाही. मिळेल ना यश, कुठे जाते? प्रयत्न केलात तर यश मिळणारच आहे. ते ह्या सगळे जेव्हा तुम्ही व्यक्तिमत्व बघता, मोठी मोठी व्यक्तिमत्व, त्यांचं चरित्र थोडं वाचावं, त्यांनी त्याच्या मागे काय प्रयत्न केलेत हे वाचावं आणि ते त्यातनं शिकावं. एवढं सांगून मी माझे 2 शब्द थांबवते. आणि एकच जाता जाता सांगा असं वाटलं, इथे काय दिसतंय त्याच्यात, मी एकटीच लेडी आहे इथे, हे चित्रही बदलायला पाहिजे. Well said. त्याच्यात पण आपला जास्त रोल असू दे. थँक्यू मॅडम, थँक्यू व्हेरी मच. वेल सेड. आणि आता अजिंक्य दादा, तुम्ही. हॅलो. व्यासपीठावर उपस्थित लोकूर मॅडम आणि आमचे आवडीचे आणि सगळ्यांचे लोकप्रिय असे मुंबई क्रिकेटची लालचंद राजपूत सर. आज व्यासपीठावर 2 जण आहेत, एक प्रिन्सिपल आहेत आणि एक कोच आहेत. त्याच्यामुळे बोलायचं काय, कारण दोघांकडे जो एक्सपिरियन्स आहे कम्पेअर्ड टू जो माझ्याकडे एक्सपिरियन्स आहे हा फार कमी आहे. फक्त माझ्याकडे तुमच्यासारख्या सगळ्या सिनियर लोकांचं एक्सपोजर आहे आणि तो एक्सपिरियन्स काउंट करून आज असोसिएशन आम्ही रन करतो. आजच्या कार्यक्रमाचा अजेंडा, आजच्या कार्यक्रमाचं बॅकग्राऊंडला नाव काय असेल, आजच्या कार्यक्रमाला काय म्हटलं पाहिजे, तर ते पूर्ण सगळं नाव एकच होतं, मंगेश भालेकर. कारण मला सगळ्यांनी विचारलं, लालू सरांनी पण विचारलं की आजचा कार्यक्रम काय. तर मी म्हटलं सरांनाच माहिती. तर मंगेश भालेकरांना खास करून शुभेच्छा देतो, कारण आज सर्व एज ग्रुप म्हणजे म्हणतात ना अंडर 14, 16 तसे यंग मुलं पण आहेत, सिनियर पण आहेत आणि मान्यवर माणसं पण म्हणजे लालचंद राजपूत सर आहेत आणि मॅडमसुद्धा आहेत. तर खास करून तुमचं धन्यवाद, तुमच्या क्लबचं धन्यवाद, तुमच्या परिवाराचं धन्यवाद. त्यांचा परिवार मुंबई आणि बाहेरगावी आहे, त्यांना सगळ्यांना आमच्याकडनं शुभेच्छा. अशीच ग्रोथ करत राहा. त्यांचा मुलगा रोहन खूप अभ्यासात चांगलं प्रगती करतो आहे, त्याच्या पर्सनल लाईफमध्ये ग्रोथ होतो आहे. ती तुमची केलेली पुण्याई आहे, ती त्याला तिकडे ब्लेसिंग म्हणून मिळते. तर असेच त्याला पुढे जाण्यासाठी आमच्या सगळ्यांच्या शुभेच्छा. आज लालू सरांचं सांगायचं झालं तर मी त्यांना जेवढे वर्ष ओळखतो आहे, त्यांनी कुठली असाइनमेंट घेतली तिकडे 100% रिझल्ट आहे. म्हणजे मुंबई प्रीमियर लीग जेव्हा झाली, त्याचे पहिले जे ट्रॅम नाईट्स म्हणून टीम होती, त्याचे कोच मेंटर तेच होते. मी कोच होते पण मेंटर पण तेच, सगळं तेच होते आणि तिकडे त्या वर्षी सुद्धा फायनल जिंकलेली. CIC चेअरमॅन झाले आमच्या टर्ममध्ये, फर्स्ट टाइम CIC चेअरमॅन म्हणून त्यांची अपॉइंटमेंट झाली. CIC चेअरमॅन झाले, तिकडे त्यांचा रिझल्ट दिसून आला की तर 100% ट्रान्सपरन्सी होती. कोण असं बोट ठेवू नाही शकत, असे कुठलेच अपॉइंटमेंट्समध्ये काही त्रास नव्हता. तर लालू सरांचा जो एक्सपिरियन्स आहे, म्हणजे रुईया कॉलेज असेल, त्याच्यानंतर मुंबई टीमसाठी खेळले, भारतासाठी खेळले, तिकडे त्यांचं पॉझिटिव्ह अप्रोच, राईट इंटेंट आणि मंगेश भालेकर सरांसारखी छडी त्यांच्या मागे होती. त्याच्यामुळे तो रिझल्ट आजसुद्धा कायम दिसला आहे. तर लालचंद राजपूत सरांचा खास करून मला सर अभिनंदन करायचं आहे. तुम्ही आज UAEचे कोच अपॉइंट झाल्या UAE कोचचा पण रिझल्ट चांगला आला. ते लोक एशियाच्या लीग स्टेजमध्ये, एशिया कपमध्ये क्वालिफाय झाले आहेत. आणि पहिल्यांदा म्हणजे 15 वर्षात फर्स्ट टाइम झालेत. म्हणजे त्यांचा जो पायगुण आहे किंवा त्यांचा जो अप्रोच आहे किंवा त्यांची केलेली जी मेहनत आहे ती ह्याच्यातनं दिसून येते. तर सर असंच तुम्ही ग्रो होत जा. आणि आमच्यासाठी खास गोष्ट काय आहे की एकमेव असं क्रिकेटर ॲडमिनिस्ट्रेटर आहे जो मुंबईचं अटॅचमेंट आहे, मुंबईला गरज लागली की उपस्थित असतात, असे लालचंद राजपूत सर. ही त्यांची वेगळी ओळख आहे. तरी फार कमी क्रिकेटर्स आहेत ज्यांनी बोलतात ना गिविंग बॅक टू द सोसायटी. आम्ही ऐकतो मॅडम, आपण जर वेस्ट कल्चर बघितलं की आजूबाजूला गार्डन आहे तर तिकडेच सोसायटीला काहीतरी दिलं जातं. लोक त्यांच्या आयुष्यातली सगळी कमाई त्या गार्डनमध्ये स्पेंड करतात सो दॅट सोसायटीला काहीतरी मिळेल.
तसं लालू सरांनी ते कुठेही काही कमवलं तरी मुंबई क्रिकेटसाठी, रुईया कॉलेजसाठी, या मैदानासाठी, या क्लबसाठी कायम उपस्थित असतात. आणि ते ना खास करून सर असे फार कमी व्यक्ती आहेत, तर तुम्ही असेच ग्रो होत जा. आमच्यावर तुमचं असंच प्रेम राहून दे. आणि मॅडमनी जी नवीन पॉलिसी सांगितली, मॅडम ती पॉलिसीचं खास करून गव्हर्नमेंटचं अभिनंदन केलं पाहिजे. कारण मी 10 वर्षापूर्वी ह्या गोष्टी ऐकलेल्या. कारण मी एक त्याच्यात युनिव्हर्सिटी आणि इंटर डिसिप्लिनरी सेंटर म्हणून हर्झलिया इस्रायलमध्ये आहे. तिकडे असं की तुम्ही मॅथ्स बरोबर आर्ट्स करू शकतात, फिजिक्स बरोबर तुम्ही आवडीचा कुठलं म्युझिकल गोष्ट करू शकतात. तर ही गोष्ट आज भारतात सुद्धा, मुंबईत सुद्धा आली आहे. त्याचं खास करून आपण सरकारचं आणि रुईया कॉलेजचं सुद्धा, कारण कुठेतरी इम्प्लिमेंटेशन करायला आयडियाज तुम्ही पण त्यांना सजेस्ट केल्या असतील. आणि प्रोॲक्टिव्ह आणि प्रोग्रेसिव्ह थिंकिंगची लोकं जर इन्स्टिट्यूट रन करण्यामध्ये असतील तर इन्स्टिट्यूटचा 100% ग्रोथ होते. आणि रुईया कॉलेजचा इतिहास तुम्हाला माहिती आहे, हा वरतीच राहिला आहे आणि त्याचा आजसुद्धा रिझल्ट 12th स्टँडर्डचा चांगला आला आहे. तर खास करून रुईया कॉलेजचं पण मी मॅडम अभिनंदन करीन. मॅडम तुम्ही वुमेन्स म्हटलं ह्या वर्षी वुमेन्स क्रिकेटनी सिनियर वुमेन्स जिंकलं आहे, अंडर 19 वुमेन्स जिंकले, अंडर 15 सेमीजला क्वालिफाय झालं आहे. BCCIच्या जेवढ्या टुर्नामेंट झाल्या तिकडे आम्ही सगळीकडे नॉकआउट स्टेजला गेलो आहे. तर वुमेन्स क्रिकेटसाठी आणि सगळ्या गोष्टीसाठी आमची जी कमिटी, आमचे अध्यक्ष आहेत, त्यांचा सगळ्यांचा सपोर्ट असतो. आणि आमच्या इकडे सगळे सिलेक्टर्स उपस्थित आहेत, बाकी सिनियर मेंबर आहेत क्लबचे, ते नेहमी बॅक करत असतात. तर या सगळ्यांचा सपोर्ट असल्यामुळे आज वुमेन्स क्रिकेट पण मुंबईमध्ये आणि MMRमध्ये ग्रो होत आहे. तर सगळ्यांचं तुमचं पण शुभेच्छा. वुमेन क्रिकेटला तुम्ही बॅक केल्यामुळे जास्त काय बोलणार नाही, कारण एक साईडला प्रिन्सिपल आहेत, एक साईडला सिनियर कोच आहेत. म्हणून माझं मी थोडक्यात भाषण संपवतो. थँक्यू. थँक्यू अजिंक्य दादा. आणि आता ज्या व्यक्तीसाठी आपण इथे उपस्थित झालो, लालूभाई, ऑल ओव्हर टू यू. हॅलो, रिस्पेक्ट प्रिन्सिपल मॅडम, लोकर मॅडम, माझ्या बाजूला अजिंक्य नाईक, जे सेक्रेटरी आहेत मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे, पदाधिकारी जे गव्हर्निंग काउन्सिल मेंबर्स आहेत, आणि बरेचसे सिलेक्टर्स पण आले आहेत. एक लेडी जस्ट आली आहे, लेडीज अँड प्लेयर्स ॲज वेल. मला नेहमी या कॉलेजबद्दल तर खूप आहे, बिकॉज ह्या कॉलेजने मला जे म्हणतात ना इनिशियल स्टेजला जे आपल्याला उभं राहायला देतात, ही कॉलेजनी मला दिली आहे. मी जेव्हा कॉलेजला ॲडमिशन केलं होतं, मी क्रिकेटर म्हणून केलं नव्हतं. माझे मार्क्स खूप चांगले होते, तर मी सेंट्रल बोर्डचा होता, BRCमध्ये माझे बाबा कामाला होते. तर आमच्या स्कूलमध्ये क्रिकेट वगैरे काही नव्हतं, आमच्या स्कूलमध्ये नुसता अभ्यास. हां, तर तेव्हा 10+2चा पहिला वर्ष होता. तर 11thला आम्हाला महाराष्ट्र बोर्डला यायचं होतं. तर आचरेकर सरांकडे मी ते समर वेकेशन कॅम्पला जायचं होतं. त्यांनी बोलले की तुम्ही क्रिकेट चांगले खेळतात, तर का नाही तुम्ही चांगल्या कॉलेजमध्ये ॲडमिशन घेतात. तर रुईया कॉलेजची टीम खूप चांगली होती पूर्वी, तर मी रुईया कॉलेजमध्ये ॲडमिशन घेतलं. आणि जेव्हा सिलेक्शन असतो तर मी सिलेक्शनला मला बोलवलं. मला अजूनही आठवत, जेव्हा कोच होते वासू परांजपे सर, तर पहिला कसा असायचा की जे हॅरीशील्ड गायशील्ड खेळले बाजूला व्हा आणि बाकी लोकांना काय असेल तर बाजूला. तर जे हॅरीशील्ड गायशील्ड खेळले होते ते लोक 15 ते 20 लोक होते. तर ते ऑटोमॅटिकली 15-20 लोक सिलेक्शन झाला. आणि आम्हाला बोललं की 2 अच्छा तुम्ही घरी जा म्हणे. तर मी त्याला बोललो की सर आम्ही सिलेक्शनला आलो आहे की आम्हाला काहीतरी करायला द्या, तर मी काढा ना. तर मला नाही म्हणे, तुमच्याकडे काही कटिंग आहे का? नाही कटिंग. म्हणजे मला तेव्हा कळलं की कटिंग असलं तरी तुम्ही क्रिकेट खेळू शकतात, की आम्ही कधी हॅरीशील्ड गायशील्डमध्ये क्रिकेट खेळलोच नाही. तर मी असं डिजेक्टर होऊन आलो. जसं त्यांनी बोललं, मी असंच बसलो होतो कॉलेजमध्ये. तर एक अपसेट होतो आहे ना, कॉलेजचा 11वीतला मुलगा, की एक इच्छा होती की मला क्रिकेट खेळायचं आहे. तर ती इच्छा मला पहिल्याच दिवशी त्यांनी मारून टाकली. का की अरे की मी तर क्रिकेट खेळू शकत नाही, का की माझ्याकडे पेपर कटिंग नाही आहे. तर ते म्हणतात ना, एक देवाचा असतो किंवा एक कोणतरी येऊन तुमच्याकडे येऊन, तर मी जस्ट बसलो होतो आणि असा, मी हा ओळखत पण नव्हतं. तर मला बोललं काय झालं? तर मी बोललं की नाही काय नाही, तुमचा काय प्रॉब्लेम. मी तर असंच बोललो काय नाही म्हणे, ठीक आहे. तरी पण तो एकदम आग्रहाने सांगितलं नाही की तुम्ही काहीतरी अपसेट वाटतात म्हणे. बोललो का हो, मी क्रिकेट सिलेक्शनला आलो होतो तर मला घेतलं नाही. तर त्यांनी बोललं की पेपर कटिंग नाही म्हणून तुम्ही क्रिकेट म्हणजे खेळू शकत, म्हणजे असंच झाला की पेपर कटिंग नसल्यामुळे की क्रिकेट खेळू शकत नाही. तर मी बोललो की मी क्रिकेट खेळतो, मला थोडं माहिती आहे, तर एक ऑपॉर्च्युनिटी पाहिजे. तर तेव्हा मला कळलं की ह्याची पॉवर काय होती. ती मला त्यांनी काय माहीत नव्हतं. हा कॉलेजमध्ये खूप लोकांना ओळखायचा, काय काय खटाफटा करायला.
दुसऱ्या दिवशी मला त्याने सांगितलं की नाही की तुम्हाला बोलायचं म्हणे तुमच्याशी. ते बोला ठीक आहे. तर मग ह्यांनी माहीत नाही काय सांगितलं कोच सरांना किंवा त्या लोकांना, प्लेयर्स लोकांना. आणि रुईया कॉलेजची खरोखर चांगली टीम. संदीप पाटील कॅप्टन होते तेव्हा, विजय अल्वा होता, प्रदीप सुंदरम होते, गाडगिल, देन तो अजून एक लेफ्ट हँड होता वाचता. म्हणजे खूप चांगली टीम होती आपली. नॉर्मली फायनलला यायची. तर हे लोकांनी काय सांगितलं असं मला माहीत नाही. बोललं की नाही आपलं एक नेक्स्ट सॅटर्डे संडेला एक मॅच आहे म्हणे, तुम्हाला खेळायला म्हणजे आमची खेळायला तुम्हाला संधी मिळेल. तर मी बोललं ठीक आहे. त्यांचा क्लब पण होता माटुंगाचा. तर आम्हाला संधी दिली आणि खरोखर त्यांचे ते प्रदीप सुंदर वगैरे खूप जोरात टाकायचे ॲक्च्युली तेव्हा. विजय अल्वा आय वुड से ही वॉज द फास्टेस्ट बॉलर दॅट टाईम. का की तो रणजी ट्रॉफी खेळला नाही पण तो खूप फास्ट होता. तर आम्हाला असं त्या लोकांना वाटलं असेल की आम्ही एक नवीन यंग मुलगा असेल की चला खेळा, या लोकांना आऊट करून लवकर जाऊयात. त्यांनी आम्हाला काय केलं, टॉस नाही म्हणे, तुम्ही पहिला बॅटिंग करा म्हणे. तर आम्हाला पहिला बॅटिंग करायला दिला आणि आय थिंक देवाची कृपा की काय ते मी त्या मॅचला 100 केलं आणि मला त्याच्यानंतर मग रुईया कॉलेजच्या टीममध्ये घेतलं 11वीतला. तर माझी जर्नी ती स्टार्ट झाली सुरुवाती. आणि पहिला वर्ष रुईया कॉलेज आम्ही सॉलोमन ट्रॉफी होती तर आम्ही जिंकलो. मी त्या वर्षी 3 100 केले ज्युनियर कॉलेजमध्ये. सेकंड इयर पण 12वीत पण रुईया कॉलेज चॅम्पियन झाली. आणि तसा माझा क्रिकेट सुरू झाला आणि त्याच्यानंतर मग देन इट्स हिस्ट्री की मी मुंबई टीमला रणजी ट्रॉफी वगैरे मार्फतला आलो आहे. बोलायचं हे की क्रिकेट कसं चेंज झालं आहे आता. आता अकॅडमीज खूप आले आहेत. अकॅडमीचे कोचेस प्रेशराईज करतात की माझ्या मुलाला घ्या किंवा प्रत्येक अकॅडमी आपल्या आपले वॉर्डला त्यामुळे त्याला प्रेशर करतो की आमच्याकडचा मुलगा चांगला आहे की खूप चेंजेस आला आहे. आणि हे T20 फॉर्मॅटमुळे लोकांना सगळं असं वाटतं की T20 खेळला की लवकरच मी IPL खेळीन, मग मुंबईला खेळीन किंवा इंडियाला खेळीन. त्यांचं स्वप्न खूप वेगळं झालं आहे. पण जे क्रिकेट खरोखर आहे ते शाळाच्या स्कूल क्रिकेट आणि प्लस द बेसिक्स अगर राईट असेल तर तो मुलगा कुठलाही क्रिकेट फॉर्मॅटला खेळू शकतो. भले टेस्ट मॅच असून दे किंवा म्हणजे आपण 4 डे असून दे, 1 डे असून दे, T20 असून दे. पण ती माझी जर्नी सुरू झाली. मग खूप चांगली ओळख झाली आणि आम्हाला एकच संदेश द्यायचा की कधी पण कट्ट्यावर बसला की तुम्हाला तगडी तोडील म्हणे. तर आम्ही कॉलेज आणि मी तर अभ्यासू होतोच म्हणजे मी जास्त वेळ तर यायचं नाही. पण कोणी क्रिकेट असं त्याच्या भीतीने कोणी बसायचं नाही आमच्या रुईया कॉलेजच्या. हां. आणि मेन म्हणजे त्यांनी एक शिस्तपणा लागला की प्रॅक्टिस करा, अभ्यास करा आणि तुम्ही पुढे व्हा. तर दॅट वॉज व्हेरी गुड थिंग फॉर अस की आम्हाला ते शिकायला मिळालं. आणि त्यांचा माटुंगा जो क्लब आहेत त्याच्यामध्ये आम्हाला खेळायला मिळाला. प्रॅक्टिसला जेव्हा आम्ही रणजी ट्रॉफी खेळायला लागलो तर मग प्रॅक्टिसला पण आम्हाला अख्खा दिवस विकेट द्यायचा. असा कोणी देऊ शकत नव्हता की म्हणजे एक तर बॉलचा कॉस्ट होता, मग जेवण पण तोच द्यायचा, ब्रेकफास्ट पण तोच द्यायचा आणि प्रॅक्टिसनंतर संपलं की नाश्ता पण तोच द्यायचा. आणि अजूनही मॅडम मी सांगतो आता आम्ही खूप चांगले झालो तरी पण आम्हाला कधी पण खिशात म्हणजे हात घालायला देत नाही. ते इकडे आला एक प्रथा आहे की त्याच्याबरोबर चहा प्यायचा आणि एक इडली किंवा वडा आणि तो कधीच आम्हाला हे करत नाही आहे. म्हणजे आमच्या आता 40 वर्ष झाले, 40पेक्षा जास्त वर्ष झाले ते पण अजूनही आमची ती दोस्ती तशीच आहेत. ही इज लाईक अ फादर फिगर टू अस, मेंटॉर टू अस. आणि काय असेल तर आम्ही नक्की त्याला सांगतो आणि काय असेल तर आम्ही पण त्याला बोलतो आणि वादावाद तर होतच. पण असा कधी नाही की आम्ही रुसलो आहे आणि आम्ही बोलत नाही, असं कधीच झालं नाही आहे. आणि नेहमी आमच्या मागे आहेत. काही असेल तरी आमच्या मागे नेहमीच उभा राहिला. आणि जसं मी म्हणालो की क्रिकेटची जर्नी खूप चांगली नसते. बरेच लोकांचे अप्स अँड डाऊन्स येतात. जसं तुम्ही म्हणाला की फेलियर्स येतातच आहेत आणि फेलियर्सवरून हाऊ यू कम बॅक दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि फेलियर्स नंतर हे खूप महत्त्वाचं आहे. हल्ली जसं मुलं लगेच डिप्रेशनमध्ये जाते, काय 2 मॅचमध्ये फ्लॉप गेले तर ते लोक विचार करतात की मेंटल फटीग, मला खेळायचं नाही आहे सी दे डोंट वॉन्ट टू कम आउट ऑफ इट. तर आताचा ह्याच्यामुळे बरेचसे ॲव्हेन्यूज ओपन झाले आहेत मुलं लोकांना की जसं मोबाईल आला आहे, गेम्स आहेत, व्हॉट्सअप आहे. तर एकमेकाला आता घरी घरी पण मुलं बापांशी बोलू शकत नाही, ते व्हॉट्सअपवर कॉल करतो की जेवणाला या, बाहेर या बिकॉज एव्हरीबडी इज इनसाइड देअर होम अँड दे आर बिझी इन देअर ओन वर्ल्ड. असा आय थिंक ही जर्नी माझी खूप झाली. मग कोचिंग झाला तर मला म्हणायला लागलं की इकडे आणि एक फ्री मुंबई म्युन्सिपल स्कूल कॉर्पोरेशनचे स्कूलचे मुलं आहेत
त्या लोकांना असा कोचिंग करायचा हे केला, तर तो फ्री कोचिंग करतात. तर त्याच्यामुळे आमची कोचिंगची इंटरेस्ट पण वाढायला लागला, की लोकांना कसं हँडल करायचं, का की मुलं कसे असतात, इकडे ओरडाओरडी डिसिप्लिन नसतात. तर त्याच्यापासून आम्हाला शिकायला खूप मिळाला सुरुवातीला, म्हणजे जे इनिशियल स्टेज आहेत. आणि मग मी कोचिंगच्या एक्झाम जे लेवल 3 असतं BCCIचा, मी ते एक्झाम दिला आणि लकीली मी नंबर 1 आलो इंडियामध्ये. तर त्याच्यानंतर जसं की यांनी सांगितलं की मला इंडियन टीम दिली 2007मध्ये. तर ती माझी सुरुवात झाली कोचिंगची. तर मी बरेचसे कंट्रीजला केलं आहे, की इंडियानंतर मी अफगाणिस्तानला कोचिंग केलं आहे. अफगाणिस्तान नो बडी न्यू की अफगाणिस्तानकडे क्रिकेट खेळतात म्हणून. आता बघा अफगाणिस्तान कुठच्या कुठे गेले, दे गॉट टेस्ट स्टेटस, त्यांचे प्लेयर लोक वर्ल्ड बीटर्स आहेत अँड वन ऑफ द बेस्ट अपकमिंग टीम्स मी तर सांगेन, नाही. तर जेव्हा मी अफगाणिस्तानला गेलो नाही, पण आमची प्रॅक्टिस करायचो दिल्लीला, नॉयडाला. आणि 2 प्लेयर मी रेकमेंड केले होते तेव्हा पण, रशीद खान अँड मोहम्मद नबी. 2016मध्ये 16 का 17. मी बरेचसे टीमला विचारलेला की तुम्ही घ्या का, की अफगाणिस्तान प्लेयर कोण घेत नव्हते. मी गौतम गंभीर KKRचा कॅप्टन होता, तेव्हा मी त्याला विचारला. तो बोलला की माझ्याकडे नारायण आहे, मी नाही घेऊ शकत. मग मी सहवागला विचारला, तो पंजाबचा कोच होता, कॅप्टन होता, तिकडे पण बरेचसे प्लेयर होते. मग मी लक्ष्मण एकदम साधा माणूस होता तेव्हा आणि अजूनही आहे चांगला. मी त्याला बोललो की तुम लेना मत उसको, खाली देखो नेट प्रॅक्टिस में आके देखो की आप. बोला ठीक आहे भेज दो बोले. त्याला नेटमध्ये पाठवला ह्याला रशीद नबी, आणि दे आर वर्ल्ड बीटर्स. आणि त्यांनी रशीद 8 वर्ष तिकडे खेळला सनरायझर्सला, अँड ही इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स नंबर 1 बॉलर इन T20 नाव. तर ती सुरुवात झाली. मग त्याच्यानंतर मी झिम्बाब्वे क्रिकेट टीमचा हेड कोच झालो. ते 4 वर्ष होते. तेव्हा पण आम्ही फर्स्ट टाईम 2022ला वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप क्वालिफाय झालो. त्याच्यानंतर मग मी ती पण टीम, माझा एक असतो की अगर काय कंप्लीट झाला तर आपण मग नेक्स्ट. तर ती झाली. नंतर मग आता लेटेस्ट इज UAE. आता 2 महिने पण नाही झाले. आणि फर्स्ट मंथमध्ये वी रीच्ड अँड वी क्वालिफाईड फॉर द एशिया कप. जसं की एशिया कपमध्ये 6 टीम असतात. 5 टीम्स मोठे जसं की इंडिया, पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका आणि अफगाणिस्तान. सो UAE विल बी प्लेइंग अगेन्स्ट दीज टीम्स. सो इट्स अ बिग बूस्ट फॉर देम ॲज वेल. सो फर्स्ट स्टेप इज देअर. आमच्या पहिला पावला गेला आहे की एशिया कप. तर नेक्स्ट पावला आहे की वर्ल्ड कप T20 जे इंडियामध्ये होणार आहे 2026मध्ये. त्यासाठी आम्ही मेहनत करणार की क्वालिफाय व्हायला. तर ही माझी कोचिंगची जर्नी आहे. पण ॲट द एंड क्रिकेटसाठी काहीतरी करायला पाहिजे. जसं की मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने आम्हाला ऑपॉर्च्युनिटी दिली होती खेळायला. मुंबईसाठी रणजी ट्रॉफी खेळलो, इंडियासाठी खेळलो. आणि मग मुंबईमध्ये मी असोसिएशनमध्ये ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह वर्क पण घेतला. मी 6 वर्ष सेक्रेटरी होतो. 6 वर्ष सेक्रेटरीमध्ये की 2011मध्ये जेव्हा सेक्रेटरी होता तेव्हा पण वर्ल्ड कप 2011चा वर्ल्ड कप इंडियन टीमनी वानखेडे स्टेडियमवर जिंकला. तर बरेचसे गोष्टी झाले. पण आय थिंक इट्स गॉड्स गिफ्ट आय वुड से, की जो माणूस मेहनत करतो आणि मेहनत विथ सिन्सिअरिटी, त्याला यशची काय कमी नसतं. आय थिंक अँड दॅट्स द वन थिंग विच आय ऑलवेज बिलीव्ह. आणि मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने मला ऑपॉर्च्युनिटी दिली. मी CICA चेअरमॅन झालो. देन वी हॅड वन आफ्टर गॅप ऑफ 8 years वी वन द रणजी ट्रॉफी. इनफॅक्ट आम्ही सगळ्या एज ग्रुपमध्ये आम्ही जिंकलो. अंडर 14 जिंकलो, अंडर 16 जिंकलो, अंडर 19 रनर्सअप होतो, रणजी ट्रॉफी जिंकलो, अंडर सिनियर वुमन्स टीम जिंकलो, अंडर 19 जिंकलो. सो इट वॉज अ गुड थिंग. पण अजूनही मला माहीत नाही की मला का काढला. आय डोंट नो की दॅट इज अ अदर बिग क्वेश्चन की दॅट इज अ पार्ट. बट आय थिंक आय डू इट विथ पॅशन अँड आय ऑलवेज बिलीव्ह दॅट यू हॅव टू बी पॅशनेट अबाउट वॉट यू डू. And that's how I always take up my job very seriously. But एक गोष्ट आहे की लाईफमध्ये मी 3 डिसिप्लिनमध्ये कधी कॉम्प्रोमाइज नाही करत. एक तर आहे सर्वात इम्पॉर्टंट इज डिसिप्लिन, देन वर्क एथिक, अँड देन युअर कॉन्फिडन्स. जसं आपण म्हणतो ना की ऑलवेज बी पॉझिटिव्ह. आय नेवर लुक ॲट नेगेटिव्ह ॲस्पेक्ट. आय ऑलवेज थिंक पॉझिटिव्ह अँड आय ऑलवेज रिॲक्ट पॉझिटिव्ह ऑल्सो. So these are 3 things I always believe, and that has helped me in a lot in my coaching, in my other career as well. And wherever I go, I always try to do this thing. आणि मंगेशनी मला इकडे बोलवल्याबद्दल मी खूप आभारी आहे. ॲक्च्युली मला माहीत नव्हतं कशासाठी बोलवलं आहे. मला खाली फोन करतो तुला यायचं आहे, तर आम्ही काय नाही म्हणू शकत नाही त्याला. तर इनफॅक्ट मी आलो तेव्हा सगळे बसले होते. मी ह्याला करून विचारलं आज कशासाठी बाबा. तर पण हा माणूस असा आहे की मी त्यासाठी कधी नाही म्हणू शकत नाही. बिकॉज ही हॅज बीन अ इन्स्पिरेशन टू मी होल ऑफ माय करियर.
अँड खूप आम्हाला हे दिलं, त्याच्या आईने आम्हाला खूप पाठिंबा दिला. आणि जसं म्हणतात की अर्ली स्टेजला की जे तुम्हाला प्रोत्साहन देतो, आणि प्लस प्रोत्साहन म्हणजे मनी वाईज नसतं, एक मनापासून जे प्रोत्साहन देतं दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि आम्हाला खूप प्रोत्साहन मिळालं त्याच्या आईकडे, त्याच्या फॅमिलीकडून. अजूनही आम्ही खूप क्लोज नीट फॅमिली आहेत, आणि असंच राहावा. आणि आता तो 75च्या जवळ आला, 75, तर मी असं म्हणेल की तुम्ही पण 100 मारावा आरामात आमच्या क्रिकेटिंग लँग्वेजमध्ये. आणि तुला खूप आयुष्य देव, आणि आमच्या सगळ्यांची तुम्हाला नक्कीच जिकडे इकडे बसलेत तुम्हाला आशीर्वाद देतो की तुम्ही खूप चांगला आणि अजूनही जास्तच पुढे व्हा. थँक्यू व्हेरी मच. फॅन्टॅस्टिक, थँक्यू, धन्यवाद, थँक्यू व्हेरी मच. सरांबद्दल बोलतो तर खास करून DPZ क्लबबद्दल मी बोलणार, आणि प्रिसाइसली सरांच्या हिशोबाने 47 years is what your association is. 47 years, Lalubhai, DPZ and Mangesh sir have been associated. Still going very, very strong. DPZ has a stellar list of players who have represented state or India, to start with, of course, Maestro Lalchand Bhai, then followed by Chandrakant Pandit, who is currently the head coach of KKR team, represented India, Madhav Mantri, Naren Tamane, Sanjay Bangar, Amol Muzumdar, again a very prominent face, Mumbai cricket, and 50 plus Ranji players have been churned out of this DPZ club. 50 plus Ranji players. 2024 98वा वर्ष आहे DPZचं. 2026 100 years, 100 वर्ष होणार आहे ह्या क्लबला. अँड 98 वर्षापूर्वी ज्या व्यक्तीने ही क्लबची स्थापना केली होती, जहांगीर पिठावाला, मासा सेठ बोलायचे सगळे त्यांना, त्यांच्याकडे एक दीर्घदृष्टी होती. ही हॅड अ फॅन्टॅस्टिक विजन. आणि तेव्हापासून म्हणजे ही वॉज नॉट व्हेरी कमर्शियल, जास्त कमर्शियल नव्हते. त्यांची पण ही इच्छा होती की मुलं खेळावी. ही नेवर चार्ज्ड एनिथिंग युजली फ्रॉम द स्टुडंट्स. आणि त्यांना जेव्हा ते क्लब हँडओव्हर करायचं होतं, त्यांच्याकडे भरपूर ऑप्शन होते तेव्हा. क्रिकेट तेव्हाही पॉप्युलर होतं आपल्या देशात. तर त्यांनी जी बागडोर दिली ज्या व्यक्तीच्या हातात, तेच संस्कार, तीच विजन, तीच दीर्घदृष्टी मंगेश सरांनी केली. इवन टुडे तुम्ही बोललात ना क्रिकेट चेंज झाला आहे. आय टेल यू द चेंज इज कमर्शियलिझम. इट इज प्युअरली कमर्शियल दीज डेज. तरीही ॲज ऑफ टुडे मला कुठलं क्लब ह्या भारतात लक्ष येत नाही आहे की जे प्लेयरला चार्ज नाही करत. इवन टुडे एव्हरी प्लेयर ॲट DPZ प्लेज फ्री ऑफ कॉस्ट, ॲब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्ज, नो कमर्शियल इंटरेस्ट वेंटेड. दुसरी एक वस्तू सांगतो की आज मे 2024ला आपण इथे आहोत आणि लालू सरांचा सत्कार करत आहोत. 1985 when he was selected for the India tour of Sri Lanka, we had a similar felicitation event ह्याच कॉलेजमध्ये G7च्या क्लासरूममध्ये तो आपण सत्कार समारंभ केला होता. सुनील गावस्कर was the chief guest of this event, and माधव मंत्री and नारायण तामने were there. So 39 years तो क्रिकेटिंग का ही कनेक्शन है. So life goes in a full circle and comes back to us. एक वस्तू हे बोलले, अँड दिस इज एस्पेशली फॉर द यंगस्टर्स, आणि मी खास सांगतो आहे कारण की सगळे ह्यांना सर बोलतात. आय एम वन ऑफ द रेअर पीपल हुम ही कॉल्स मी द सर, बिकॉज रोहनला ज्यांना पाठवलं आहे PhD साठी, आय वॉज अ सर, आय वॉज अ काउन्सिलर, अँड आय एम इन टू एज्युकेशन. माय सिस्टर इज अ टीचर ॲट बालमोहन विद्या मंदिर, माय वाईफ इज अ टीचर. एज्युकेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे सर असताना सगळ्यांना खेळून आलास, अभ्यास करतो की नाही, अभ्यास करतो की नाही, तुझं कसं चाललं आहे. आणि ही प्रॅक्टिसेस व्हॉट ही प्रीचेस, त्यांच्या घरातनंच ही सुरू आहे. म्हणजे मुलं मुली बोथ आर ग्रॅज्युएट्स. रोहन completed his biomedical engineering in Vidyalankar Institute of Technology, then went to UCL London. UCL London आजही जगात टॉप 15 टॉप 20 युनिव्हर्सिटीजमधनं येते. And then he went on to Newcastle University. Newcastle Russell Group University, 24 prestigious UKच्या या रिसर्च युनिव्हर्सिटीज आहेत, रँक्ड इन द वर्ल्ड. त्याच्यामधनं मी 18 वर्षाहून आय एम इन टू फॉरेन एज्युकेशन काउन्सिलिंग. ओनली पेड PhD स्टुडंट टू गो टू न्यूकॅसल इन UK इन माय करियर. US ला गेलेली आहेत. ऑलमोस्ट 75 लाखची त्याला स्कॉलरशिप मिळाली होती. रोहन इज सच अ जीनियस. ही वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट स्पीकर्स ॲट अ कॉन्फरन्स इन USA, आय थिंक सो जस्ट बिफोर कोविड, and he's coming on 20th of July in India to represent his company. He's a research scientist still working in UK. So academics and cricket go hand in hand. So this is for all youngsters. आणि ह्यांना पण मी सांगतो, ही इज अ फॅन्टॅस्टिक क्रिकेटर, फॅन्टॅस्टिक कोच, फॅन्टॅस्टिक मॅनेजर, फॅन्टॅस्टिक ॲडमिनिस्ट्रेटर, ग्रेट मेंटॉर. बट अकॅडमिकली हे स्वतःच बोलले, ही इज अ ग्रॅज्युएट फ्रॉम रुईया. अगेन म्हणजे रुईयामध्ये ॲडमिशन घेणं हे
सोपं नाही आहे. आय ऑलवेज टेल इट्स इन द टॉप 3 फॉर बोथ आर्ट्स अँड सायन्स अँड MBA फ्रॉम वेलिंगकर, अगेन अकॉर्डिंग टू मी इन टॉप 5-6 MBA इन्स्टिट्यूट्स ऑफ दिस कंट्री. तो क्रिकेट खेळूनही तुम्ही एज्युकेशन करू शकता. DPZला तर हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. ओके, सो डू नॉट फॉरगेट दॅट. सरांचे दोन एकदम म्हणजे टू व्हेरी प्रॉमिनंट जे प्रॉडिजीज सांगतात, ते एक चंद्रकांत पंडित आहेत आणि दुसरे लालूभाई आहेत. तो ही वॉज ऑलवेज व्हेरी व्हेरी शुअर. ते सांगायचं की जे मी ह्यांना पाहायचो खेळताना तेव्हा मला विश्वास होता की हे पुढे जाणार आणि 99% देशासाठी खेळणार. कोण पहिलं जाणार नंतर जाणार ती नंतरची गोष्ट आहे. सो आय थिंक सो लास्ट इयर, मागच्या वर्षी 2023ला बोथ टच 60 इयर्स इफ आय एम नॉट मिस्टेकन. 60 त्याच्या अगोदर. ओके, तो सेलिब्रेशन चंदू सर का हमने लास्ट ईयर किया था. शालिनी भालेकर का ट्रॉफी था एंड दैट डे वी हैड हिज बर्थडे सेलिब्रेशन. बट सर सेड कि नहीं, यू नो, लालू भाई का भी बाकी है. तो टुडे वी आर जस्ट अबाउट टू एंड दिस प्रोग्राम. तर जाता जाता त्यांचा एक केक कटिंग करू. त्याच्यामध्ये दोन म्हणजे आपल्याला हे आहेत की फर्स्ट वी आर extending our warm wishes, all the best to you for your new stint in UAE and your pending birthday celebration. So 2 in 1 आपल्याकडे आहे. So पुन्हा एकदा जे तुम्ही आज इथे उपस्थित झाले त्याबद्दल तुमचं खूप खूप आभार. मंगेश सर थोड़े ऐसे प्रोग्राम देते रहना, मेरी मराठी सुधर जाएगी, बाकी कुछ नहीं. तो but thank you once again and let's have a small little celebration and are all the best to Lalu sir, and I'm sure that UAE will also produce fantastic results in the coming year.